वेलकम स्टुडंट. आज आपण सॉलिड स्टेट या टॉपिक मधला रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स अँड युनिट सेल हा पॉइंट पाहणार आहोत. रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स अँड युनिट सेल. The relationship between molar mass density of the substance and unit cell, the age length is decided in the following steps. Age length is decided in following steps. First, if age age length of cubic unit cell is A. The volume is A cube. The age length of cubic unit cell is A. The volume of unit cell is A cube. Suppose that mass of one particle is m. Mass of one particle is m. Mass of one particle, any one particle, mass of any one particle is m, and there are n particles per unit cell. There are n particles, number of moles, n particles per unit cell. Mass of unit cell is m into n. आता यामध्ये आपण जे क्यूबिक सेल आहे, त्या क्यूबिक सेलच्या प्रत्येक क्यूबच्या एजची लेंथ जी आहे ते कन्सिडर केली आपण ए. फॉर एक्झाम्पल हा क्यूब आहे, या क्यूबच्या प्रत्येक एजची लेंथ ही कन्सिडर केली ए कन्सिडर केली. आता त्यानंतर त्याचा व्हॉल्यूम जो आहे तो व्हॉल्यूम हा ए क्यूब आहे. मास जे आहे कन्सिडर केला आपण m आणि n particles. One particle is considered as 1. Therefore, mass of unit cell is equal to m into n. Mass into number of particles. It is nothing but the mass of unit cell. ठीक आहे. The density of unit cell is rho. Density, आपण डेन्सिटी साठी सिंबल जो आहे तो rho यूज करतो. Density of the unit cell rho, which is same as density of the substance is given by. The density of unit cell, density साठी आपण सिंबल हा rho यूज करतो. Density of the unit cell, which is same as density of the substance is given by rho is equal to. आता डेन्सिटी चा फॉर्म्युला काय आहे? मास पर युनिट व्हॉल्यूम, त्याला आपण डेन्सिटी म्हणतो. आता मास ऑफ युनिट सेल डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. दिस इज नथिंग बट द डेन्सिटी. मास ऑफ युनिट सेल काय आहे? इज इक्वल टू m into n, and व्हॉल्यूम हा a क्यूब आहे, आपण व्हॉल्यूम a क्यूब. Therefore, rho, that is density, is equal to m into n upon a cube. This is nothing but the density of the unit cell. Density of the substance. ठीक आहे. Then molar mass. आता मोलार मास जे आहे हे कॅपिटल M असते. मोलार मास M, capital M. Molar mass of the substance.
Okay, molar mass of the substance is given by m is equal to mass of one particle into number of particles per mole. Mass of one particle, mass of one particle into mass of one particle यामध्ये mass of one particle into number of particles per mole into number of particles in one mole, number of particles in one mole. This is nothing but the mass, number of particles per mole. This is nothing but the molar mass. This is nothing but the molar mass. Molar mass यामध्ये capital M of substance is given by M is equal to mass of one particle into number of particles per mole is equal to M. molar mass साठी सिंबल काय आहे? mass of one particle small m into particles into into number of particles per mole म्हणजेच काय? अवोगाड्रोज नंबर. अवोगाड्रोज नंबर साठी Na हा सिंबल यूज केला जातो. Na हा सिंबल यूज केला जातो. m into अवोगाड्रोज नंबर. m into अवोगाड्रोज नंबर. ठीक है? m into अवोगाड्रोज नंबर. Therefore, small m mass of one particle is equal to capital M divided by Na. Capital M म्हणजे काय? मोलार मास. मोलार मास divided by Na म्हणजेच Na म्हणजे नंबर ऑफ अवोगाड्रोज नंबर. m is equal to m upon Na. आता कंबाइनिंग इक्वेशन, आता यामध्ये हे जे इक्वेशन आहे m मोलार मास रो डेन्सिटी त्यानंतर लेंथ मास m आहे m into 1 combining above equation to gives. आता जे इक्वेशन हे जर आपण एकत्रित इक्वेशन जर केले तर त्यामध्ये रो इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू Na, a क्यूब इंटू Na, mass of unit cell, mass of mass rho is equal to n into m upon a cube upon Na. आता यामध्ये हे जी व्हॅल्यू आहे m ची व्हॅल्यू हे जर कंपेअर केलं आपण या ठिकाणी जर m ची व्हॅल्यू आपण टाकली तर त्या ठिकाणी rho is equal to म्हणजे डेन्सिटी is equal to m into n. कॅपिटल M म्हणजे मोलार मास डिवाइडेड बाय a cube into n. a cube into n अवोगाड्रोज नंबर. rho is equal to m into n upon a cube into n. a cube into n. ठीक है? This is nothing but the relationship between molar mass density of the substance and unit cell. ओके, आता यानंतर आपण पॅकिंग ऑफ पार्टिकल्स हा भाग पाहणार आहोत. पॅकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक क्रिस्टल और क्रिस्टल लॅटिस. पॅकिंग ऑफ पार्टिकल one dimensional, two dimensional particles, three dimensional particles. It's a packing of particles. Packing of particles in crystal lattice. Packing of particle in crystal lattice. The constituent particles, that is atoms, ions or molecule. जे atoms, ions or molecules आहेत त्याला आपण constituent particle असं म्हणतो. atoms, ions and molecules त्याला constituent particle असं म्हणतो. The constituent particles of a crystal
crystals are close packed while describing the packing of particle in a crystal. The individual particles are treated as hard spheres. Individual particles are treated as hard spheres. The closeness of particles maximize the interaction or interparticles attraction. The number of neighboring spheres that touch any given sphere, its coordination number. Larger the coordination number, the closer are the spheres. Larger the coordination number, the closer are the sphere. आता यामध्ये पॅकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लॅटाइस यामध्ये स्पेअर्स हे एकमेकांना स्पेअर जे आहेत जेवढे स्पेअर्स आहेत त्या स्पेअर हे एका टाइपचे स्पेअर आले त्याला ए टाइप आपण म्हणतो आणि हेच एकमेकांना टच करून त्या ठिकाणी दुसरी लाईन आपण क्रिएट केली तर हे एकाच टाइपची स्पेअर्स तयार होतात त्याला आपण ए टाइप स्पेअर असं म्हणतो आणि एकमेकांना टच होऊन त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन होते आणि त्याच्यामध्ये क्लोज पॅकिंग तयार झाल्यानंतर दी क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल्स मॅक्झिमाइज द interparticles attraction. The number of neighboring spheres that touch any given sphere. Its coordination number. म्हणजे जेवढे एकमेकांना टच होतील आणि तेवढा त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असतो आणि कोऑर्डिनेशन नंबर जेवढा जास्त असतो तेवढा त्याचा क्लोजर are the spheres to each other. Okay, then close packed structure. या पॅकिंग मध्ये एक काही टाइप्स आहेत त्यामध्ये क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर क्लोज्ड किंवा क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर close packed structure. What do you mean by close packed structure? The three-dimensional close packed structure can be understood two-dimensional structure. Close packed structure. The three-dimensional close packed structure can be understood two-dimensional structure. Close packed in one-dimensional structures are arranging sphere to touch each other in a row. One-dimensional structure. The spheres are touched to each other to one-dimensional structure. The close packed in two-dimensional, that is planar structure result in stacking the row together such that they are in a contact with each other. Two-way to obtain close packed structure. आता यामध्ये वन डायमेन्शनल स्पेअर्स हे सिंगल स्पेअर लाईन एकमेकांना टच होऊन त्या ठिकाणी जे स्पेअर तयार होतात जनरल त्याला वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट स्पेअर टू टच ईच अदर इन अ रो आणि त्यामध्ये टू डायमेन्शनल क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर मध्ये त्याला प्लेनर स्ट्रक्चर तयार होते रिझल्ट बाय अटॅकिंग दी रोज टुगेदर such that they are in contact with each other.
they are in contact with each other away or to obtain close packed structures. Square closed packed structure. आता स्क्वेअर मध्ये काय असेल? स्क्वेअर वन डायमेन्शनल rows of close packed structure are stacked over each other such that the spares align vertically and horizontally. First row A, then another row is same row is also, these rows are termed as A. Therefore these structures are A type. आता यामध्ये पहिली सर्व लाईन जे आहेत ते सेम आहेत. A लेयर A आणि म्हणून याच्यापासून जे स्ट्रक्चर तयार होते त्याला A टाइप स्ट्रक्चर असतो. A टाइप स्ट्रक्चर असतो. आता स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर मध्ये यामध्ये याची जर आपण डायग्राम पाहिली स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर मध्ये यामध्ये स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर ठीक आहे. आता स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर मध्ये यामध्ये अरेंजमेंट जर पाहिली स्क्वेअरची अरेंजमेंट एव्हरी स्क्वेअर टच 4 नेबरिंग स्क्वेअर्स. टाइप टू डायमेन्शनल अरेंजमेंट एव्हरी स्क्वेअर टच 4 नेबरिंग स्क्वेअर्स. आता प्रत्येक स्क्वेअर जर पाहिला आता सेंटरचा स्क्वेअर हा स्क्वेअर प्रत्येक स्क्वेअर हा दुसऱ्या 4 स्क्वेअरला टच झालेला आहे. 1 2 3 4 हा स्क्वेअर आहे किंवा हा स्क्वेअर हा 1 2 3 4 दुसऱ्या 4 स्क्वेअरला टच झालेला आहे. आता 4 स्क्वेअरला जेवढ्या स्क्वेअरला तो टच झालेला आहे टू डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आहे. जेवढ्या स्क्वेअरला तो स्क्वेअर टच झालेला आहे तेवढा त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर असतो. कोऑर्डिनेशन नंबर त्याला आपण CN म्हणतो. कोऑर्डिनेशन नंबर 4. कारण का तर हा स्क्वेअर आहे प्रत्येक स्क्वेअर हा दुसऱ्या 4 स्क्वेअरला टच झालेला आहे आणि टच झालेला आहे म्हणून त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 4 आहे. 4 स्क्वेअर्स दे आर टच टू ईच अदर. ठीक आहे. टू डायमेन्शनल स्क्वेअर क्रिस्टल्स इज अ टू डायमेन्शनल. ठीक आहे. आता यामध्ये क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर मध्ये स्क्वेअर प्लेनर स्ट्रक्चर तयार होते. आता यानंतर हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर पडले. हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर hexagonal close packed structure one dimensional rows shows that there are depression between neighboring sphere. One dimensional rows shows that there are depression between neighboring spheres. आता यामध्ये सेम आहे याला A टाइप म्हणतात आपण. तर त्यानंतर B टाइप B स्फेअर जे आहे हे या दोन स्फेअरच्या सेंटरला दुसरा स्फेअर अशा प्रकारे काढला जातो. दोन स्फेअरच्या मध्ये याला B म्हणतात. त्यानंतर A त्यानंतर B
पहा ए च्या खाली ए आला पाहिजे, बी च्या खाली बी आला पाहिजे. हे ए टाइप, बी टाइप याच्यापासून जे स्ट्रक्चर तयार होते त्याला ए बी टाइप स्ट्रक्चर म्हणते. ए बी टाइप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मध्ये यामध्ये आपण पाहिले नेबरिंग स्पेअर्स ए and B, AB, they are attached to each other spheres. Touch 6 closest neighboring. आता प्रत्येक स्पेअर जर पाहिला, हा स्पेअर आपण पाहूया. हा स्पेअर या स्पेअरला पहा कुठलाही एक सेंटरचा स्पेअर जर आपण घेतला तर त्या सेंटरच्या स्पेअरला 1 2 3 4 5 आणि 6 स्पेअर टच झालेले आहेत पहा. 6 स्पेअर हे टच झालेले आहे आणि म्हणून त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आहे तो 6 आहे. कुठलाही स्पेअर घ्या, हा स्पेअर घेतला 1 2 3 4 5 6, हा स्पेअर घेतला 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक स्पेअरला हे 6 दुसरे स्पेअर हे टच झालेले आहेत म्हणून त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 6 आहे. त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 6 आहे. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कारण each sphere touch 6 closest neighbors, thus two dimensional coordination number 6. A regular hexagon close packing in two dimensional. Regular hexagon. आता यामध्ये आपण डायग्राम जर पाहिली हेक्सागोनची डायग्राम तर या स्ट्रक्चर मध्ये टू स्ट्रक्चर देन हेक्सागोन स्ट्रक्चर पहा. म्हणून याचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 6 आहे. 6 कारण प्रत्येक स्पेअर जो आहे तो इतर 6 स्पेअरला टच झालेला आहे. हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर. ओके, धन्यवाद.